тоҷикон оинаи таърихи миллат با тоҷикистон استقبال 35 سالگی استقلالیت роғон دولتی корзори همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های тоҷикистон бо ташаббусҳои байналмилалӣ дар сайёра давлати دوشنبه пешоҳанги خونه ташаббускор امیدی احتیاط تلفنی و دنیا. فتح نصرت غروب صبح دانایی کتاب مقامات است. امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند فصل هوشیار سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. 28 июн дар шаҳри хоруғ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо роҳбарон ва фаъолони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон мулоқот намуданд. محترم فعالان و نمایندگان مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان، حاضرین گرامی، کل ساکنان شهرمند ولایت و همه شما حاضرین گرامی را بار دیگر به افتخار جشن وحدت ملی صمیمانه تبریک میگویم. با تمام مردم شریف تاجیکستان از جمله ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان و همه شما حاضرین محترم خانه آباد و سعادت روزگار آرزو می‌نمایم. همچنین در راه تحکیم صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت و همدیگر فهمی که برای ملت تاجیک در قطار دیگر ارزش‌های ملی نعمت بی‌بها و مهمترین عامل آبادی و پیشرفت وطن محبوبمان به حساب می رود و همه شما برای کامیابی می خواهم. در عرفه این جشن ما ضمن سفر کاری به شهر نایای ولایت مختار کوهستان بدخشان ده‌ها انشاءات نوی اجتماعی و اقتصادی را که باعث باز هم آباد و زیبا شدن شهر نایاها و دهات گردیدن افتتاح نمودیم. تنها در شهر خاروق دیروز ما در مراسم افتتاح بنای معموری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، بنای استقامتی بلند آشیانه برای 48 عائله خدمتچیان دولتی، مرکز فرهنگ، هنرهای مردمی و سودا اشتراک کردیم. بنای معموری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر چنین بنا در یگان شهر نایه نیست. هم از لحاظ صنعت معماری بلند، هم از لحاظ شرایط خوبی کاری زیاده از 200 نفر ساختار و مقامات هایی که در هر جا پریشان بودند در یک جا کار و فعالیت میکنند و به مردم خدمت میرسانند و مردم سرسان و سرگردان نمیگردند. اکنون نوبت بنای حکومت ولایت، بنای حکومت ولایت بسیار فرسوده است. شرایط های خوبی کاری ندارند، مهیا کردن نمانده کار. همچنین کتابخانه بچگانه ولایتی با مرکز رشد ذهنی، مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی، پل‌های ماشین‌گذار،
инчунин корхонаҳои коркарди гӯшт, истеҳсоли нӯшокиҳои ташнашиканд ва дигар корхонаҳои истеҳсолӣ ба истифода дода шуданд. иншооти зикршуда ки бо харҷи маблағҳои калон бунёд гардиданд барои таъмин намудани зиндагии шоистаи сокинони вилоят муҳим мебошад. боз дирӯз муаррифӣ кардан биноҳои наве ки бунёд мегардад, баъзан маслиҳатҳо додам ки санъати баланди меъмориқати бунёд кардан модакот 4-5 сол паси дигар шаҳри хоруғаш шинохта намешавад. кӯшиш кунем ки роҳро идома диҳем аз рӯшон то хоруғ. мо роҳи шаҳри хоруғ ва рошқалоро ман кӯшиш мекунам ки соли оянда рошгурӯ кунем. то ояи рошқалам обод шудааст, хеле обод шудааст. фақат як роҳшон мондааст. дигар ҳамаи мушкилиҳошонро мо ҳаллу фасл карда истод. як касалхонаи ноҳиявӣ аст ки бунёд шуда истодааст, соли оянда ба истифода медиҳем. аз ҷумла пули нави мошингузар аз болои дарёи ғунд ба дарозии 200 метр бо муфаршкунӣ ва чароғонсозии 1.5 километр роҳ ки имрӯз ба истифода супорида шуд, бо дастгирии ҳукумати мамлакат ба маблағи беш аз 60 миллион сомонӣ бунёд гардидааст. корхонаи коркарди гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ ки асосан ба коркарди гӯшти парҳезии қутоз машғул мебошад, яке аз калонтарин корхонаҳо дар миқёси вилоят буда, аз ҷониби соҳибкори монанги номуси ватанӣ ба маблағи 20 миллион сомонӣ сохта шудааст. умуман дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба муносибати истиқболи арзандаи 35 солагии истиқлоли давлатии тоҷикистони маҳбубамон дар вилоят бунёду азнавсозии 1362 иншоот пешбинӣ гардида, то имрӯз корҳои сохтмон дар 1059 иншоот ба маблағи 3,8 миллиард сомонӣ ба анҷом расиданд ки 78% нақшаро ташкил медиҳад. аз ҷумла то имрӯз дар вилоят 80 корхонаву коргоҳи саноатӣ, 70 иншооти соҳаи маориф, 46 иншооти тандурустӣ, 74 иншооти варзиш, 29 иншооти фарҳанг, 246 километр роҳ, 37 пул ва садҳо иншооти дигари иҷтимоиву истеҳсолӣ бунёд гардиданд. мо дар замони 75 соли гузашта ва боқимонда 34 сол ҳамагӣ дар ҳудуди вилоят 18 муассисаи томактабӣ буд. дирӯз 26 муассисаи томактабӣ ифтитоҳ намудем дар ҳудуди вилоят. дар робита ба амалисозии корҳои неку созанда, саҳмгузорӣ дар ободию пешрафти кишвар ва барои дастгирии ташаббусҳои ҳукумати мамлакат бори дигар ба ҳамаи соҳибкорон, шахсони саховатпеша ва кулли сокинони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон сипосу миннатдории самимӣ баён менамоям. аҳсан. шукрона аз ин ватан кунем, шукрона аз ин сарзамин кунем. сидқан дӯст дорем, заҳмат кашем, обод кунем, бунёд кунем, созем. беъни аз зебо аст. ҳоло барои таъмин намудани пешрафти шаҳру ноҳияҳои вилоят, амалисозии 9 барномаи рушди иҷтимоии иқтисодии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он барои солҳои 2021-2025 идома дорад. аз аввали татбиқи 869 лоиҳаи дорои аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ ба маблағи 7,3 миллиард сомонӣ то имрӯз 442 лоиҳа ба маблағи беш аз 5,7 миллиард сомонӣ амалӣ гардида истодааст. танҳо аз ҳисоби бюджети давлатӣ дар доираи иҷрои барномаҳои вилоят то соли 2025 1,1 миллиард сомонӣ аз худ карда шудааст ки ба 75% баробар мебошад. роҳбарияти вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он вазифа доранд ки дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳо ва соҳибкорону сармоягузорон
ҷиҳати сари вақт амалӣ гардонидани нақшаву барномаҳои қабулшуда чораҷӯӣ намояд. ҳамзамон бо ин ҳангоми таҳия ва қабули барномаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ барои солҳои мебаъда бояд ба масъалаҳои таъсиси ҷойҳои кори нав, санъатикунонӣ босуръат ва истеҳсоли молҳои дорои арзиши баланди иловашуда таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа дода шавад. масъалаҳои баландбардоштани сифати хизматрасонӣ, рушди инфраструктураи сайёҳӣ, сифати таълиму тарбия, тақвияти корҳои ободонию бунёдкорӣ ва сарфаи сариштакорӣ бояд таҳти назорати доимӣ қарор дода шавад. дар натиҷаи дастгириҳои ҳукумати мамлакат ва заҳмати содиқонаи сокинони вилояти мухтории кӯҳистони Бадахшон, шаҳру ноҳияҳои он мунтазам рушд ёфта, шароити зиндагии аҳолӣ нисбат ба солҳои пеш хеле беҳтар гардидааст. таи даврони соҳибистиқлолӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағзорӣ барои рушди соҳаҳои мухталифи иқтисодиву иҷтимоии вилоят зиёда аз 25 миллиард сомонӣ равона карда шудааст. дар ин давра барои тараққиёти вилоят аз ҳисоби буҷети давлатӣ 7.2 миллиард сомонӣ, аз ҷумла барои дастгирии буҷети маҳаллӣ аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ 2.9 миллиард сомонӣ ҳамчун кӯмаки ҳукумати мамлакат ҷудо гардидааст. дар ин давра ба соҳаи сохтмони вилоят аз ҳамаи сарчашмаҳо 7.5 миллиард сомонӣ маблағ равона гардида, беш аз 2300 иншооти иҷтимоиву иқтисодӣ бунёду азнавсозӣ карда шудааст. аз ҷониби дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроии президенти мамлакат аз соли 2008 то ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 121 иншооти иҷтимоиву маъмурӣ ба маблағи 788 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. ҳоло боз 17 иншооти дигар ба маблағи беш аз 1 миллиард сомонӣ бунёд гардида истодааст. дар зарфи солҳои соҳибистиқлолӣ барои рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии вилоят аз ҷумла маорифу тандурустӣ, нақлиёту энергетика ва дигар бахшҳои муҳими ҳаёти ҷомеа 40 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 4 миллиард сомонӣ амалӣ гардида, ҳоло татбиқи боз 13 лоиҳа ба маблағи умумӣ 5.5 миллиард сомонӣ идома дорад. танҳо барои сохтмон ва таҷдиди роҳҳои мошингарди дорои аҳамияти байналмилалӣ 12 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 2.3 миллиард сомонӣ татбиқ гардида, 250 километр роҳ, 1 нақл ва 26 пул ба истифода дода шудааст. илова бар ин, дар доираи сафари корӣ ба вилоят мо қитъаи қалайхум ванҷ сарҳади рӯшонро дар шоҳроҳи байналмилалии Душанбе, Хоруқ, Қалайхум ба масофаи 92.5 километр бо 12 пули мошингузар ва яке аз нақлҳои онро бо дарозии 3400 метр ифтитоҳ намудем. дар доираи ин лоиҳа ки арзиши умумии он 2.5 миллиард сомониро ташкил медиҳад, то имрӯз 1.5 миллиард сомонӣ маблағ аз худ гардидааст. ҳукумати мамлакат мебаъд низ ҷиҳати ба сатҳи муосир мутобиқ намудани шоҳрҳои Душанбе, Кӯлоб, Қалаи Хум, Ванҷ, Хоруқ, Кулма тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. яъне дар масире ки он чи роҳро бунёд карда омадем аз Душанбе то ин ҳамин шабу рӯз аз Кулма то Мурғоб $70 миллион аллакай тайёр роҳ лоиҳакашӣ омода шудааст ва ман фикр мекунам соли оянда бунёди ин роҳ шурӯъ мегардад ва аз Мурғоб то Варшес ин масофаи тахминан 440 километр мемонад. аз Хоруқ то Рӯшон лоиҳаҳо омода шуда истоданд ба ҷустуҷӯи маблағ, чунки хеле маблағи калон дар кор мешавад.
همین 92 کیلومتر که من گفتم 230 میلیون دلار، این قریب 2.5 میلیارد سوم. خیلی قسمتی وزمین راه خاروق دوشنبه است. حالا پورا با استفاده نداد. بعضا کارهایی است نقب دوم از لحاظ تکنولوژی ما نمیتوانیم سراسیمه شده. حالا این قبط یکمش اسفالت دوم قبط 1 سال در کار. ماه مارت سال آینده همین راه پورا به استفاده داده می شود که 4 ساعت راه کوتاه می گردد. با این روزهای نیکم رسیده ایستادیم. تینجی امانی باشد، وحدت ملی باشد، همه هدفهای نیک ما عملی می. ولایت مختار کوهستان بدخشان یکی از منطقه‌های ناتکرار و جاری برای رشد سیاحی در کشور به حساب می رود. سال گذشته به شهر نایای ولایت 40,000 سیاحان آمدند که نسبت به سال 2021 13 برابر زیاد است. برابران ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر نایای آن یکجا با وزارت اداره‌های مسئول ضرور است که جهت تشکیل انفراستراکچور ضروری سیاحی، جلب شماره هرچی بیشتر سیاحان داخلی و خارجی، برابر داشتن صفت خدمت‌رسانی و رشد شبکه‌های کمیونیکاسیونی تدبیرهای علاوه‌ای اندیشه. گرچشمهایی که هستند اون ساخته بنیاد کردن در کار مبلغ کار میکنی. گرچشمه‌ها برای ولایت هم از داخل در تمام دور سال هم از خارج میاره. سازین میتواند سرچشمه درآمدی بودجه‌های ناحیه و ولایت گردد. هم آبروی ولایت دولت تاجیکستان این قدر بایگری ما طبیعی داریم، چرا پیشنهاد کردن نتونیم؟ الان میدم هنر در کار. آشخانه هامان، چایخانه هامان، رستوران هامان، قهوه خانه هامان سطح خدمت رسانی بلند کردن. همه چی را داریم ما. خدمت رسانی ها ما را بلند کنیم. این هم بسیار مهم است. حاضرین گرامی، طی 34 سال صاحب استقلالی شماره سوبیکت های صاحبکاری در ولایت منتظم افزوده حالا قریب به 11,000 برابر گردیده است. کم. 230,000 اهالی 11,000 کم. اقلا 50,000 60,000 این هم کار است. همزمان با این رهبران ولایت و شهر ناحیه‌های آن وظیفه دارند که جهت باز هم بهتر گردانیدن فضای صاحبکاری و سرمایه‌گذاری چاره‌های سودمند اندیشیده تشبس‌های صاحبکاران و سرمایه‌گذاران را همه‌جانبه دستگیری نمایند و جهت جلب سرمایه داخلی و خارجی چاره‌های مشخص اندیشیده. از جانب نظام بانکی کشور در دوران صاحب استقلالی به صاحبکاران و اهالی ولایت بیش از 2.4 میلیارد سامانی قرض داده شده است که 2.2 میلیارد سامانی آن قرض‌های خرد میباشد. در برابر این در 5 ماه اول سال جاری قرضه با ساحه کشاورزی ولایت 68% و صاحبکاران 3 ساله 26% کاهش یافته است که برای رشد همه‌جانبه صاحبکاری و تحکیم فعالیت استحصالی کافی نیست. بانک ملی، امانت بانک، صنعت صادرات بانک، بانک‌های تجارتی و دیگر تشکیلات‌های قرضی جهت باز هم بهتر نمودن خدمت رسانی بانکی و بیشتر پیشنهاد کردن مبلغ‌های قرضی به ساحه‌های استحصالی و صاحبکاری در ولایت چاره‌های علاوه‌ای اندیشیده. برای وسعت بخشیدن به روند رشد استوار ساحه‌های اقتصاد ملی در پیام رهبر دولت سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلام کرده شدند. زیرا استفاده تکنولوژی‌های رقمی و گزارش به نظام پوره پرداخت‌های غیر نقدی در فعالیت مقامات دولتی و ساحه‌های مختلف طلب قطعی زمان معاصر بوده. در این سمت باید تدبیرهای تأخیر ناپذیر اندیشیده شود. در دوره صاحب استقلالی کشور حجم استحصال محصولات صنعتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال به سال افزایش یافته
سال 2024 به بیش از 307 میلیون سامانی رسیده است که نسبت به سال 1993 5 برابر زیاد می باشد. البته این نشان دهنده خیلی خوب است. در ماه ینور می سال 2025 45 کارگاه و کارخانه‌های نو تأسیس داده شده. حجم استحصال محصولات صنعتی نسبت به همین دوره سال گذشته 13% افزوده است. در زمان صاحب استقلالی شماره عمومی کارخانه‌های صنعتی از 13 به 183 و نامگوی استحصال محصولات صنعتی از 10 نمود به 70 نمود رسیده است. با وجود این به وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو رهبران ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر و ناحیه‌های آن سپارش داده می شود که دایر بر راه‌اندازی فعالیت ثمرناک اقتدارهای موجوده، تأسیس کارخانه‌های نو استحصالی، کارکرد نیایی اشیاء خام وطنی، بلندبرداشتن رقابتناکی محصولات صنعتی و صادرات آن تدبیرهای مشخص اندیش. توسط این تدبیرها ما می توانیم به هدف استراتژی صنعت کنانی با ثروت کشور نائل گردیده مهمتر از همه اهالی را با جای کاری دائمی تأمین نماییم و به مردم شریف مملکت شرایط ارزنده زندگی مهیا نماییم. حاضرین گرامی، در سال 2024 حجم عمومی محصولات کشاورزی ولایت به 1 میلیارد سامانی رسیده است که نسبت به سال 2000 12 برابر زیاد می باشد. در دوران صاحب استقلالی استحصال غله‌دانگی‌ها 2 برابر، کارتوشکا 3، سبزیجات 5، شیر 2 و تخم 38 برابر زیاد گردیده است. در این دوره سرشمار چاروای کلان 1.5 برابر، چاروای میده 14%، پرنده 5 برابر و سرشمار کوتاه 2 برابر زیاد گردیده است. میدان باغ‌ها از 1350 گیکتار به 3140 گیکتار رسانیده شده است که 2.3 برابر زیاد بوده. حالا میوه خوشصفت و از لحاظ اکولوژی تازه ولایت در بازارهای داخلی و خارجی خریدار زیاد پیدا کرده است. لازم به یادآوری است که حکومت مملکت مسئله تدریجاً بلند برداشتن سطح زندگی مردم را در محور فعالیت خود قرار داده. با این مقصد در زمان استقلال به ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت 2620 گیکتار زمین را همچون زمین‌های پرزیدنتی برای خواجگی‌های یا ریاستان شخصی جدا نموده است. علاوه بر این در 20 سال اخیر در ولایت 1629 گیکتار زمین‌های نو از خود گردیده حالت ملیارتوی 1870 گیکتار زمین بهتر کرده شده است. با در نظر داشت تأثیر تغییریاب اقلیم، خشکسالی‌های شدید، افزایش اهالی و وضع پیشگویی نشونده بازارهای جهانی سالهای اخیر جلب توجه رهبران و متخصصان به رشد کشاورزی از جمله زیاد کردن میدان کشت، بنیاد باغ‌ها، سرشمار چاروا و افزایش دادن استحصال محصولات کشاورزی اهمیت اولین درجه کسب کرده است. بنابراین برای ثمرناک استفاده نمودن تمام ذخیره و امکانیت‌های رشد ساحه کشاورزی، افزایش حجم استحصال محصولات ساحه و حفظ امنیت آذوقه‌واری مملکت برابران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های کشور 17 می سال جاری در ناحیه دنغره سپارش‌های مشخص داده شدند. ضرور است که رهبران ولایت و شهر و ناحیه‌های آن اجرای سریع سپارش‌های داده شده را با درک مسئولیت بلند تأمین نمایند. دوستان عزیز، در دوام 34 سال صاحب استقلالی از جانب حکومت مملکت با مقصد با نیروی بر تأمین نمودن شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 3.4 میلیارد سامانی مبلغ روانه گردیده است. از جمله در ولایت
73 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی 1 میلیارد و 700 میلیون سومانی تطبیق گردیده. حالا عملی سازی 12 لایحه دیگر با مبلغ عمومی 1 میلیارد و 100 میلیون سومانی ادامه دارد. در نتیجه چاره‌های عملی گردیده در ولایت 31 مگاوات اقتدار نوی استحصالی نیروی برق ساخته شده. علاوه بر این اقتدارهای موجوده نوسازی و تجدید گردیده. سال 1991 اقتدار استحصال نیروی برق در ولایت همگی 10.4 مگاوات بود. سال 24 این رقم به 47.5 مگاوات رسیده، 4.6 برابر زیاد شده است. خاطرشان بنمایم که همه اقتدارهای عمل کننده ولایت نیروی برق را پره از منبعهای برقرار شونده انرژی یعنی 100% انرژی سبز استحصال میکنند که در شرایط تغییریابی با صورت اقلیم و مشکلات اکولوژی معاصر اهمیت خیلی کلان دارند. ما دیروز باز یک انشاءات مهم ساحه نیروگاه برقی آبی سبزار را با اقتدار 11 مگاوات که با دستگیری حکومت مملکت جهت برطرف نمودن محدودیت برق در ساعتهای سرباری و استواری انتقال آن با مبلغ بیش از 700 میلیون سومانی بنیاد گردیده است به کار انداختیم. یعنی در قریب 80 سال گذشته همگی بود 10.4 مگاوات. ما با یک بنیاد نیروگاه سبزار 11 مگاوات در بین 3 سال ولایت مختار کوهستان بدخشان پر به استقلالیت انرژتیکی تامین گردید. همچنین در دایره سفر کاری ما 7 نیروگاه برقی آفتابی و برقی آبی خورد در دهه‌های دوردست ولایت به استفاده سپارده شد. تا آخر سال جاری باز 16 نیروگاه برقی آفتابی، 11 نیروگاه برقی آبی خورد و 1 نیروگاه برقی بادی ساخته به استفاده داده می شود. علاوه بر این هنگام سفر کاری به ولایت ما جهت استفاده منبعهای برقرار شونده انرژی بخصوص انرژی آفتابی بنیاد نیروگاه برقی آفتابی را در ناحیه شغنان با اقتدار 3 مگاوات و با ارزش 55 میلیون سومانی آغاز بخشیدیم که ماه نوامبر سال جاری و استفاده داده می شود. از حساب به استفاده دادن انشاءات انرژتیکی نامبر شده تا آخر سال جاری اقتدار عمومی استحصال نیروی برق در ولایت 28 مگاوات زیاد گردیده در مجموع به 75.5 مگاوات می رسد. یعنی نسبت به سال 1991 قریب 8 برابر زیاد می شود. یعنی یک برنامه داریم الکتریفیکاسیون دهات 37 دههای خردترین ما با برق تامین کردیم. تا آخر سال 32 دهه خرد دقیق مانده است. آنها هم پوره با برق تامین می‌گردند. علاوه بر این 2 روز پیش ما خط انتقال برقی دو زنجیره 35 و 110 کیلووات خارق روشن را با درازی 67.5 کیلومتر و زیرزگاه جنگل را در ناحیه روشن با مبلغ عمومی 114 میلیون سومانی و استفاده دادیم که امکانیت انتقال منظم نیروی برق را به ناحیه‌های روشن، ون و درواز به مراتب بهتر می‌گرداند. همزمان با این ساختمان 42 کیلومتر خط انتقال برقی 110 کیلووات از مرکز ناحیه روشن تا زیرزگاه وازنو آغاز بخشیدیم که در نیم ساله اول سال 2026 به استفاده داده می شود. وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب، جمعیت سهامی پامیر انرژی و رهبریت ولایت وظیفه دارند که برای
تطبیق پوره و با صفت لایحه‌ها و بنیاد نیروهای خردی آبی، آفتابی و بادی را تأمین نمود. هموطنان عزیز، در ظرف سالهای صاحب استقلالی در شهر نایای ولایت مختار کوهستان بدخشان با مبلغ 500 میلیون سومانی 221 بنای نوی تعلیمی با 44,000 جای نشست ساخته به استفاده داده شده است. با کردن در کار. علاوه بر این، حالا کارهای بنیادی باز 17 بنای مؤسسه تعلیمی برای بیش از 3,000 خواننده و مبلغ 62 میلیون سومانی ادامه دارد. تنها در دایره سفر کاری ما در شهر نایای ولایت 32 مؤسسه تا مکتبی برای 1570 جای نشست به استفاده داده شد. این برای تمام شهر نایای دیگری مملکت نمونه عبرت است. احسن، من یک جان منتداره حکومت مملکت را با تمام صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه و آنهای تشبسکاری که در این کار خیر یک سهمگذاری کرده. طور در خاطر دارد در پیام نوبتی پرزیدنت مملکت برابران تمام ساحه‌های ساختارهای مقامات‌های دولتی سپارش داده بودم که در 5 سال آینده ما باید حتما 800 مؤسسه تا مکتبی و 1000 مؤسسه تأسیسات میانه این عمومی را ساخته به استفاده. ما هر سال تا 200 مؤسسه تعلیمی نو بنیاد میکنیم، لیکن جای نشست نمیرسد. جوانمردای تاجیک بسیار باننگ ناموس هستند، بسیار بسیار. در همه لحظه های وزمین وطن خودشان صاحبی میکنند، حمایه میکنند. تشبس های رهبر دولت را دستگیری میکنند. این کارخانه و کارگاهایی که بنیاد کرده همه صاحب کارها کردند. صدها جای کاری، صدها عائله صاحب نان، زندگی و محصول کجا می رود؟ بازار نمی باید. برای کی است؟ برای مردم است یا صادرات میکنند؟ درآمدی بیشتر گیری و یگان چیز دیگر میکند کن. اگر زندگیش خوب باشد اقلا با یک همسایه کم بیزاحتی خودش یگان ایده، یگان روز یگان چی کمک میرساند که نمیکنیم. ما همسایه ما گشتن باشد کمک نمیکنیم. ما تاجیک هستیم که ما فرهنگ و تمدنی باستانی داریم. سال 2024 از جانب حکومت مملکت بیش از 400 نفر جوانان ولایت برای تحصیل و مؤسسات تحصیلات عالی خارجی کشور فرستاده شدند. قریب که هر سال. طی زمان صاحب استقلالی زیاده از 6400 نفر جوانان ولایت مؤسسات تحصیلات عالی کسبی کشورهای خارجی را ختم کردند. طبق نقشه قبول دانشجویان به مؤسسات تحصیلات عالی کسبی مملکت در اساس کوتای پرزیدنتی برای جوانان ولایت هر سال 200 جای پیشبینی گردیده است. در مجموع از سال 1997 تا این جانب از ولایت 4000 نفر از جمله بیش از 2000 نفر دختران طبق کوتای پرزیدنتی و دانشگاه و دانشکده‌های کشور داخل شدند که قسمی زیادی آنها علاقه در بخش‌های مختلف شهر نایای ولایت و مملکت موفقانه کار و فعالیت کرده ایستاده‌اند. با وجود پیشروی‌ها در ساحه معارف ولایت بعضی کمبودی‌ها از جمله اجرای پست برنامه تأمین مؤسسات تحصیلات عمومی و کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی برای سال‌های 2021 و 2025 همگی 30% و سطح پست فراگیری کودکان و تحصیلات تا مکتبی 31% وجود دارند. با وزارت معارف و علم رهبران ولایت و شهر نایای آن سپارش داده می شود که جهت حل مشکلات و کمبودی‌های موجوده تدبیرهای عملی اندیشد. در زمان سالهای صاحب استقلالی به ساحه تندرستی ولایت مختار کوهستان بدخشان مبلغ‌زاری از بودجه دولتی منتظم افزایش یافته در سال 2025 و 173 میلیون سومانی رسانیده شد که
نسبت به سال قبلی 24% زیاد می باشد. در این دوره در ولایت 279 مؤسسه تندرستی با مبلغ 367 میلیون سامانی ساختمان از نوسازی گردیده، کارهای تعمیر و برقرارسازی در 907 مؤسسه با مبلغ 125 میلیون سامانی انجام داده شدند. همزمان با این مؤسسه‌های ذکر شده با مبلغ بیش از 106 میلیون سامانی با اسباب و تجهیزات طبی و دارواری تامین گردیدند. در زمان صاحب استقلالی در مؤسسه‌های تأسیسات عالی طبی کشور 1332 نفر جوانان ولایت از جمله 461 نفر طبق کوتای پرزیدنتی تحصیل کردند که برای با متخصصان تامین نمودن مؤسسه‌های طبی شهر نایای ولایت و بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی‌های طبی به اهالی مساعدت کرده ایستادند. با وجود پیشروی‌های ذکر گردیده، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی را ضرور است که یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر نایای آن باز هم بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی به اهالی و با تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر تامین کردن مؤسسه‌های تندرستی را تامین نماید. حاضرین گرامی، شما خوب می‌دانید که اساس رشد و ترقیات و شرط مهمترین زحمت آبادگرانه مردم کشور آرامی و ثبات، رعایت قانونیت و ترتیبات، یعنی تامین بودن ولایت قانون در جامعه میباشد. وابسته به این باید گفت که وضع رعایت قانون و ترتیبات جمعیتی در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان در مجموع خیلی معتدل است نسبت به سالهای پیشین. خیلی اگر معتدل نمیشه این موفقیت ها این خیلی نمیشه. مثلا سال 2024 صادر شوی جنایت نظر به سال 2023 37 حالت یا 4.8% زیاد به قید گرفته شده است، ولی این نشان دهنده در 5 ماه سال 2025 16% کمتر است شده است که از پس گردیدن سطح جنایتکاری در مقیاس ولایت گواهی می‌دهد. مخصوصا استعمال مواد مخدر کم گردید، خیلی مخصوصا در شهر خاروق. چقدر جوانان امنیتشان سلامتیشان نگاه داشته شد. رویداد و تحولات پرپیچ و تاب جهان امروزه بخصوص جنگ و نارامی‌های شدید، گریزه شدن میلیون ها نفر آدمان بیگناه، خراب گردیدن صدها شهر آباد و تاریخی و آثار فرهنگ جهانی بار دیگر دستاورد نهایت پرارزش و نعمت بی‌بها بودن استقلال و آزادی، صاحب وطنی و صاحب دولتی، صلح و ثبات و وحدت ملی مردم تاجیکستان را ثابت بسازد. بنابراین هر یک شهروند مملکت باید با حس بلند خودآگاهی و وطن دوستی استقلال و آزادی و وحدت ملی را چون گوهر بی‌بها اساس ثبات و آرامی و پیشرفت و آبادی کشورمان مقدس شمارد و آن را حفظ نماید. هدف اصلی هر یکی ما و شما آباد و زیبا ساختن وطن عزیزمان، بهتر کردن شرایط زندگی خلقمان و در عرصه بین المللی باز هم بلند برداشتن آبروی دولت صاحب استقلالمان می باشد که به این وسیله ما توانیم برای نسل‌های امروز و آینده کشور شرایط خوب کار و زندگی را تامین نماییم و به آنها یک ملک پیشرفته را به میراث گذاریم. وابسته به این یک مسئله مهم را خاطر نشان می‌نمایم. غمخواری هایی که دولت و حکومت برای نسل‌های نورس و مهیا کردن شرایط و امکانات‌های زمانوی برای آنها انجام داده ایستاده است، تنها در صورت نتیجه و ثمره نیک می‌دهند که پدر و مادران، اهل ضیا، فعالان و عموما تمام جامعه با مسئله تعلیم و تربیت همچون
اساس آینده آباد اعتباری اولین درجه و دائمی دهند. جهت عملی نمودن هدف و نقشه های نیکو سازنده ضرور است که هر یک رهبر و کارمند مسئول ساختار و مقامات دولتی، همه خدمتچیان دولتی، صاحبکاران و سرمایه‌گذاران و هر یک فرد با ننگ و ناموس جامعه و مخصوصا جوانان صافدلانه و صداقتمندانه کار و فعالیت نمایند. آن روز دور نیست که ما با دستگیری و زحمت صادقانه مردم سربلند و تمدنساز تاجیک از جمله ساکنان با ننگ و ناموس ولایت مختار کوهستان بدخشان کشور خود را به یک دولت پیشرفته و متمدن دارای شبکه‌های زمانوی انرژتیکی، انفراستراکچور پیشرفته نقلیاتی و سیاحی و سطح بلند خدمت‌رسانی تبدیل می‌دهیم. با افتخار اظهار می‌نمایم که مردم سربلند ولایت مختار کوهستان بدخشان در حفظ دستاوردهای استقلال، تقویت صلح و ثبات و وحدت ملی صادقانه سعی و تلاش می‌نمایند. اینچنین آنها در پیشرفت اقتصادیات و اجتماعیات و عموماً رشد همه ساحه‌های حیات کشور محبوبمان به دستاوردهای نظررس نائل گردیده برای آباد و زیبا گردانیدن سرزمین اجدادی و تحکیم پایه‌های دولت صاحب استقلال خود سهمی نظررس گذاشته ایستاده‌اند. اعتماد کامل دارم که مردم وطن دوست ولایت مختار کوهستان بدخشان در آینده نیز برای پیشرفت دولت صاحب استقلال و آبادی وطن اجدادی خود تلاش بیشتر می‌کنند و آبروی ملت تاجیک را در عرصه بین المللی باز هم بلندتر می‌بردارند. آرزومند آن هستم که جشن‌های استقلال و وحدت ملی امسال و سالیان دیگر به سرزمین بیشناسای ما پیشرفت و شکوفایی روزافزون و آبادکاری و سازندگی‌های نو آورند. به کل مردم ولایت و همه شما حاضرین ارجمند سلامتی، اقبال نیک و روزگار خوش و آسوده آرزو می‌نمایم. همیشه خانه آباد و سرفراز باشید همدیاران عزیز. وقتی آن رسیده است که از هر یک عائله شروع کنیم کارهای آبادانی را. خانه و کاشانه خود در خانه و در و حولی خودمان را تازه کنیم. میشود ولایت تازه و آزاده باز هم زیبا. هر یک آمدگی رحمت میگوید به شما. آبروی ملت تاجیک به تمام دنیا میبرید. بیشتر سیاح‌ها به اینجا میبینند. کردید رحمت کلان. من دیدم لیکن حاضرم با کار کردم ما در کار. من دائما تاکید میکنم که متخصص چی خدمت کرده میتواند. یک متخصص همین با یک بار دیگر من خود در همه شهر نایاب عموما میبینم، دیده ایستادم، شاهد هستم. در نایه راشقاله یک بانوی سمرقندی 18 سال پیش راشقاله دا میارم. من با همون بانو صحبت داشتم. گفت که آمدم دیدم میوه‌های اینجا را دیدم، همین این طبیعت را دیدم، دلم همیشه فرا آمد ایستادم. هنر که داشته است در همه جا کار را تشکیل کرده است. زندگی را پیش بردن، آهسته آهسته فرزندان را تربیت کردن. دخترش حاضر مرکز کرده است. از تمام میوه‌های خودی همون ناحیه راشقاله، از تمام گیاه‌های شفابخش اونجا هر گونه خورشات تیار کرده برای فروش. بعداً دکترها را تعلیم داده، یاد داده است برای کلچه تیار کردن. یک تالار که خورده که برای هم قهوه و چای نشستم، صفت محصولاتش بسیار با درجه بلند. بعد پرسیدم، دخترام و فرزندام یاد دادم با چند نفرهای دیگر. از اونجا بیشتر شهر خارو میبرن. یک بانو 10 نفر را علاقه صاحب هنر گردانید است. من سپارش دادم که مکتبش کنید در شهر خارو، یک مرکز آموزش هنرهای مردمی
صدها نفر از اون کس یاد میگیرن. خوب است. بانوهای شهر خاروق هم ولایت هم خیلی صاحبکارای چالاک شدن. من میبینم. مرحمت. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای غمخوار و رعیت پرور ملت، سرور معرفت پیشه دولت، جنابی عالی محترم امام علی رحمان، قبل از همه قدم پر از فیض و برکت شما، پیشوای معظم کل تاجیکان جهان را به بدخشان خیر مقدم گفته جشن وحدت ملی را به شما جناب عالی و در سیمای مبارک شما با کل هملتان عزیزم شاد باش میگویم. محترم پیشوای مردم پرور ملت، بنده شینه معبد قدم هستم، خواننده صنف دهم مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت در شهر خاروق. غالب آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامینه ادبیات بچگانه در سال تحصیل 2020. همزمان پس از 3 سال برنده شاه جایزه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامینه ادبیات کلاسیک. برای کمینه مایه افتخار و اقبال بزرگ است که بار دوم در حضور مبارک پیشوای عاقلمان سخن میگویم. 4 سال پیش مؤثرم گردید که از هدایت‌های پدرانه مهرآمیز شما پیشوای خردمند تاجیکان بهره‌مند گردم. شما پدر بزرگوار ملت، کمینه و در شخصیتم کل نورسان وطنی عزیزمان را هدایت به تحصیل اعلا، انتظام نمونوی، دوست داشتن تاجیکستان محبوب و مقدسات ملی، حفظ و حمایه و هرچی بیشتر معرفی نمودن آنها نمودید. همه کامیابی و موفقیت های خویش را محترم جناب عالی با اعتماد کامل میگویم که کمینه و میلیون ها از همسالانم از شرافت سیاست خردمندانه، میهم پرورانه و معارف دوستانه پیشوای ملت دوست و وطنسازی ملتمان میدانیم. قلباً احساسی عمیق می نمایم که پیشوای معظم ملت در سیمای ما نسل نورس و جوان ثمره سیاست درست و زحمت شبانه روزی و فداکاری های خویش را دیده بسا خرسند می شوند. الهام میگیرم. الهام خسته شوی خودم فراموش میکنم. و در نوبت خود ما پیروان صادق شما احساس نصرت و رفاهیت و مسرت و شادی پیشوای محبوب خویش را دیده روح الهامی دیگر میگیریم و سعی تمام بران می نماییم که از هر وقت دیده بیشتر و بهتر تحصیل نماییم تا وارثان سزاوار شما محترم جناب عالی باشیم و همچون متخصص ورزیده به کمال رسیده برای شکوفایی بیشتر تاجیکستانی عزیزمان خدمت مناسب نماییم. برای مهیا ساختن حیات خرم و شاد، شرایط مساعد تحصیل و برای خدمت‌های بزرگتان به شما پیشوای نکوکار ملت با صمیمیت و محبت فرزندانه اظهار سپاس و منتداری بی پایانم را بیان می سازم و شرفمندانه بر زبان می آرم. شاد زی ای پیشوا، غمخوار هر انسان تویی، در تنی ملت گرفته جای مثل جان تویی. خلق می گوید یکایک با هزاران افتخار، پیشوای عادل و با فضل و با وجدان تویی. تشکر به دقت شما. شاه جایزه را کی گرفتی؟ سال 2024. چند اثر خوندی؟ از خود ادبیات کلاسیک محترم جناب عالی زیاده از 120 غزل، 400 بیت داستان، 300 بیت قصیده، 200 بیت از دیگر نوع‌های شعری، 30 اثر نثر کلاسیکی، 20 اثر نثر روایتی را مطالعه نمودم. ولی غیر از این وقتی که در سال 2020 سزاوار جای اول گردیدم از روی ادبیات بچگانه، زیاده از 200 شعر، 200 اثر کتاب بچگانه و اینچنین به خواندن اثرهای ادبیات جهان و معاصر نیز مشغولم.
احسن دخترم احسن سلامت باشی خون السلام علیکم محترم پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان سلام بنده لشکربیک و ساکن دوردسترین تاجیکستان مرغوب می باشم. امروز در حیات بنده بزرگترین و خاطرماندترین روز حیاتم است که ما با شما جناب عالی پیشوای غمخوار مشرق ملت بزرگ تاجیک سخن می گویم. با شما محبوبترین شخص ملت سخن گفته روزهای اول صاحب استقلالی کشور از آن جمله ساکنان مرغاب را به یاد می‌آورند که چگونه مشکل بود. راه‌ها محکم شده، خوراک سوزشواری کمچین شد. خانه و بنا را روزانه نور آفتاب و شبانه نور ز مهتاب گرم می‌کرد. در روزهای دهشتناک امید خود را از دست داده بودند. برای ما مادران چون این وضعیت در چند مشکل تر بود و تنها دعاگوی آن بودیم که خداوند ملک ما را از این دهشت رها دهد. همان رئیس‌ها ملحانات تاجیک همین دعا را در قلب و زبان داشتند. خوشبختانه دعاهای ما مستجاب شد و در سیمای شما پیشوای خردمند صلح آفر سازنده و خلق پرور سرور یافتیم که قولشان با عملشان یک است. جناب عالی ما ساکنان مرغاب سفری نخستین شما را به نایه اجگاه فراموش نخواهیم کرد، زیرا در آن روزهای پربارش شما جان روی کف گرفته نزد مردم خودتان آمدید. هوا تاریک بود اما سیمای شما آن را برای ما روشن ساخت. دلها از دیدار سخنهای نیک و پرمیرتان نور و صفا گرفتند. پس از آن مشکلات نایه زینه به زینه حل شدن گرفتند. راهها ساخته و تعمیر گردیدند. نیروگاه برقی بنیاد شدند. خانه ها نوربار شدند. در مرغاب که گمان داشت که باغ بنیاد کرده می شود. امروز نبیره های ما در باغ فرنگی فراغتی مرکزی نایه با شق و زخ بازی می کنند. درها گکتر درختان سایفکان با تاهای تبابتی شنانده شدند. بنیاد دهها بناهای دولتی، خانه و میمانخانه و کارخانه و مرکزهای خدمت رسانی مرکز نایه را به شرک و زیبا تبدیل دادند. محترم پیشوای معظم ملت، شما سازنده دوران تاریخ ساز و تاریخ گردان هستید. بنده همچون مادر روزگار دیده امروز تنها با یک خاطر سخن میگویم و آن باشد شکرگزاری سپاس بی‌پایان را برای شما جناب عالی برای مهیا ساختن چنین شرایط، برای بنیاد چنین وطن زیبا و تینجوی امانی از نام کل مادران تاجیک مادرانه بیان سازم. دعا میکنم که همیشه بر سری ملت صحت و سلامت باشید، دولتتان برکمان، عمرتان دراز و خداوند بزرگ نگهبان شما باشد. سلامت. فرزندا کار و فعالیت میکنن؟ پسرم در ولایت، دخترچه هایم در شهر دوشنبه خدمت وطن را در کار ایستاده. رحمت. سفر یکم به یاد است؟ سال 97 بود شما به نایه مرغاب بانی و آمده بودید. من در خاطر دارم در نزد مقامات شما ایستادید. من همونجا معاون زنان نایه بودم، شما رو پیشواز گرفتم. همه مردم فرودگاه رفتن پیش چکبال. ما آمدیم ماشین قطعی از اینجا گفتن هوا برف بریده ایستاده مرغاب رفتن نمیشه. اما میرویم. من از سفرم نمیگردم. نباشد پیاده میرویم. از قطعی میرویم. قاضی دولت قایمداد اینجا حضور دارن. در اون زمان معاون سروزیر بودن. یک جای چرخبال رفتیم. قریبی نایه رسیدند کوه است، برف سر کرد به درجه ای که دیگر ورتالات پیشش نمیبیند، نمیبینیم که بنیاد شدید. لیاچه ها گفتم ما نمیرویم دیگر، ما میزنیم کودم گرد رفتند. چون که هم دیه ها را دیدم، یک دیه ما دکک بلونکول. قاضی دولت پرسیدم کجا است؟ گفت که بلونکول. ما میشنیدیم از رادیو که کورسالیده
با دوارا از بلونکول میدادن بلونکول بعد گشته آمده بالای همون دیگه دایم گفتم یک جای همواری بیاو برف برده ساده است میستیم گفتن نمیستیم ما میستیم فر آمدیم کودکا دویدن آمدن حتی مورد اداره جماعت بر خب اداره جماعت بردن یک کلف انبارا دا کشال میکردن پیش انمی قدر است بعدا یک همکورس قاضی دولت قایداش از جا پیدا شد آمد گفت شما اینجا نیستین ما لیاچکار گفتیم شما تیار شوین همین بس کدو میرویم همین آدم گفت که ما میرویم ما رفتم مدرکار یک ماشین بیا ما پوشه میتیم ما را تا مرغاب برد گفت که یک ماشین دارم و چر نداره دیگر نداره بیا خانه ما رویم بیا شما گرمی ده بیستین گفت من ماشین از ساز میکنم یک نیوه داشته است بلان نیست اکومولاتور نیست ما را خانه در آورد پیش کرده الا خانه گرم تازه آزاده نمیدونم باید گواره از کودک گریه داره اویله شما بیرون بر آمدن من گفتم که گوش کن برادر تو باید باید که کودک ما می جمعونم کودک گواره را جمعونده گرفتم قاضی دولت اومد بود نمی کسی دیگری بود گرفتم باید کرده گرم شدیم بعدی همگی 10 دقیقه دسترخوان آوردن پرت افتن کلچه های گرم با درجه کلچه های گرم او خیلی کلچه را من همین قدر میگردم دیگر نمیبینم چه وای در کجا پخته است بالای وای ریخته وای کردن یک لگند گوشت قیله قطاس گرم کرده است بین 1.5 ساعت بالون هم یافتن اکومولاتور هم یافتن ماشینش ساز کردن تیار کرده آمد گفت که محترم پرزیدنت ماشین تیار خوراک هم میخوریم سوار میشیم 8 کس در یک نیوه بالای هم بر آمدیم رفتیم رده ای خدا گریه گذاشت ای خدا ای من رو بقبل راه پوری برف ای خدا حالی ما خیش تبار ما صورتگیر نیست صورتی ما رو گیره خیش تبار ما بگم که ما پرزیدنت این ماشین قدی بردم میگه ایره دیوانش کفتاش بردن باور نمیکنند میگه که من ماشین ده پرزیدنت شده وقتی همین کوه در نزدیک شدن در برف تمام شد آفتاب برآمد چرخ بالای ما دا بگذاشتن برفتن مرکز نویه تمامی مردم از پیش حکومت رفتن فرودگاه پیش چرخبال پرزیدنتشان پیش ازگیری ما رفتیم نزد حکومت نویه یک کس نیست راست میگم این کسا برآمدن گفتن که خود گشتم میام اون مردم اونجا یک ملاقاتی ما با درست میگن مردم قطع ملاقات کردیم با یک پیاله چای شانا گرفتیم بعد گشته اومدیم اما نیوه را بردم بر نیوه را اما بیسر گواره ده بود کلان شده است پدرشان از دنیا گذشت ولی یک نیوه نه خریدم و نیوه را شبیه بردم وزیدم اونه یک دو دهه دیگر مانده است تا آخر سال نایه مرغاب پر با برق تامین میشد من این دفعه نتوانستم مردم در رسانید الکی من از چین 70 میلیون دلار گرفتم و از کلمت تا نایه شما راه انقه بین‌المللی میشد مثل راه دوشنبه و از این طرف میرویم تا مرغاب کلمه راه میرویم راه این حیات آبادی پیشرفت ترقیات همین است سلامت باشید رحمت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نخست تشریف شما را به بدخشان خیر مقدم میگوییم من کوملبک امید یوربک رکتور دانشگاه دولتی خروغ به نام ماهانشاه نظر شایف هستم محترم پیشوای ملت شما از سالهای اول صاحب استقلالی مملکت در سخنرانی خود پیوسته ذکر می نمودید که بدخشان به دروازه طلایی تاجیکستان تبدیل می یابد که آن سالها برای ساکنان مملکت افسانه بود دیدگاه دوراندیشانه شما محترم پیشوای ملت امروز به واقعیت تبدیل یافت
و بدخشان امروز به دروازه واقعی طلایی تاجیکستان تبدیل گردیده شده است. محترم پیشوای ملت، تطبیق هدف‌های دیگر استراتژی در مقیاس ولایت عملی گردیده شدند که با استفاده دادن نیروگاه برقی آبی سیبزار و کارخانه‌های صنعتی شهادت این گفته‌ها میباشد. محترم پیشوای ملت، یکی از رویدادهای مهم سالهای صاحب استقلالی در ولایت مختار کوهستان بدخشان که با ابتکار و تشبث بی‌واسطه شما عملی گردید، تأسیس مؤسسه عالی تعلیمی کسبی در ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد که با حیات اقتصادی و اجتماعی و علمی و معرفتی ولایت تکانی جدی بخشیدند. تأسیس یافتن دانشگاه دولتی خارق به نام ماهشاه نظرشایف یکی از رویدادهای مهم تاریخی برای ولایت می باشد. تا امروز زیاده از 20,000 خرید کنندگان این دانشگاه در خواجگی خلق مملکت صادقانه و صافدلانه کار و فعالیت نموده ایستادند. محترم پیشوای ملت، درگیری‌های جهان امروزه ما را وادار می‌نماید که محض مکتب صلح‌آفرینی شما امروز تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی شما در مقیاس بین‌المللی همچون یک دولت تشبسکار، همچون یک دولت رو به ترقی کرده اعتراف گردیده است و اشتراک شما در چهاربینی‌های سطح بین‌المللی که در مسئله آب و اقلیم در کدام کشور متمدن دعوت برگزار می‌گردد شما را همچون تشبسکار بین‌المللی اعتراف می‌نمایند و دعوت می‌نمایند. پایتخت کشورمان شهر دوشنبه امروز به یکی از مرکزهای بین‌المللی تبدیل یافته است که در آن چهاربینی‌های سطح بلند بین‌المللی کنفرانس و سمپوزیوم برگزار می‌گردند که این از آبروی اعتبار دولت ما شهادت می‌دهد. محترم پیشوای ملت، تشریف نوبتی شما به ولایت مختار کوهستان بدخشان در عرفه جشن 28مین سالگرد وحدت ملی راست آمده است. می‌خواستم از نام ساکنان ولایت رمز و وحدت یگانگی که همچون محبت و صمیمیت مردم کوهستان در خود تجسم می‌نماید با کمال احترام به شما اهدا نمایم. این رمز وحدت ملی که با نام رمز وحدت زرین آفریده شده است از 28 سنگ نادر زیبای بدخشان بر پایه کبوتر که به صلح ابدی تاجیکستان نگرانیده شده است با دست استادای ماهر آفریده شده است. می‌خواستم با اجازت شما این تحفه را به شما اهدا نمایم. تشکر. قبول. یک جان تشکر برای پیش‌ازگیری صمیمیتان. سپارش‌ها را من در جماعت دایر به کشاورزی دیگر دادم. دنیا را دیده ایستاده چی واقعه هست. حسی ملی، حسی وطن دوستی، وطن پرستی داشتن همان در کار. وطن ما را خودم صاحبی کنیم. خانه ما، دولت ما. ما وظیفه داریم که این سازیم، بنیاد کنیم، آباد کنیم. با یک رهبر دولت نمی شود. اگر کلی مردم ما سرجم نباشیم، آباد کردن مشکل، ساختن مشکل، ویران کردن آسان. نیکی با بنیاد کردن ما در کار، فکری یک خودمان را نکنیم. به شما برای پیش‌ازگیری صمیمیتان من میnnت‌داری صمیمی خود را بار دیگر بیان میکنم. بار دیگر به افتخار جشن وحدت ملی تبریک و تهنیت میگویم. به شما سلامتی، خوشبختی، تمام خوشی‌های زندگی را آرزومند هستم. ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون پس از انجام سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان و ملاقات با فعالان ولایت به شهر دوشنبه برگشتند. 28 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون پس از انجام سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان و ملاقات با فعالان ولایت به شهر دوشنبه برگشتند. مراسم گسیل پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در فرودگاه شهر خروخ
مثل لحظه‌های استقبال ایشان با شکوه و شهامت و احساس بلند سپاسگزاری مردم بدخشان دایر گردید. ساکنان ولایت با صداقت و محبت صمیمی بر رهبر دولت مهمان عالی مقام را در فضای پر از احترام و شادی و نشاط گسیل کردند. اهل فرهنگ ولایت با جلب هنرمندان و ساکنان برنامه جالب فرهنگی منظور نموده سرودها در وصف وطن، پیشوای ملت و محبت مردم را با احساس بلند اجرا کردند. لحظه های گسیل واقعاً به یک صحنه احساس ملی و ارجگذاری به سیاست خردمندانه و انسان دوستانه پیشوای خردمند تبدیل یافت. سفر کاری سرور دولت محترم امامعلی رحمان که از 25 تا 28 ایون در ناحیه‌های درواز، ونج، ریشان، راشقلعه، شغنان و شهر خاروخ صورت گرفت، به افتخار تجلیل جشن عمومی ملی 28مین سالگرد وحدت ملی دایر گردید. در جریان این سفر پربرکت پیشوای ملت یک سلسله انشاءات تعیینات گوناگون را مورد استفاده قرار داده به ساختمان یک زمره انشاءات نو سنگ اساس گذاشتند که همه آن ثمره سیاست سازنده و غمخواری به واسطه سرور دولت نسبت مردم سربلند بدخشان می باشد. یکی از هدفهای مهم سفر پیشوای ملت ملاقات روبرو با مردم سربلند ولایت، شنیدن دو پیشنهاد آنها و تحریزی نقشه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان ارزیابی می‌گردد. ضمن این ملاقات‌ها سرور دولت ساکنان ولایت را با 28 سالگی جشن وحدت ملی تهنیت گفته برای وسعت کارهای آبادانی و آمادگی شایسته با تجلیل با شکوه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راهنمایی کردند. مراسم گسیل پیشوای ملت در شهر خاروخ تجسم احترام، ارجگذاری و پیوند ناگسستنی مردم با سرور دولت است.
بینندگان گرامی، یادآور میشیم که شام 27 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تنتنه‌های جشنی بخشیده به روز وحدت ملی در شهر خوروغ اشتراک و سخنرانی نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سلامت باشید، سلامت باشید. یک جهان تشکر. هموطنان گرامی، با احساس افتخار و ارزش‌گذاری عمیق به ارزش‌های مقدس صلح و آرامی و ثبات کامل سیاسی در تاجیکستان محبوبمان، کل مردم شریف کشور و همه شما حاضرین ارجمند را به افتخار روز وحدت ملی صمیمانه تبریک میگویم. این صحنه مهم که ما به آن محض به شرافت عقل و خرد و اراده قوی مردم سربلند مملکت رسیدیم. آغاز مرحله نو در تاریخ دولتداری ما گردید. وحدت ملی برای ما نه تنها رمز صلح و آرامی و ثبات سیاسی، بلکه عامل اساسی رشد استوار همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت می باشد. در شرایط مرکب جهان امروزه که تهدید و خطرهای گوناگون، بحرانهای گیوپولیتیکی و گیواقتصادی و دیگر روندهای پیچیده خاص آن می باشند، نگاه داشتن فضای صلح و ثبات و تحکیم وحدت ملی وظیفه مقدس هر فرد بیداردل و وطن دوست به حساب می رود. ملت فرهنگی و تمدن سازی تاجیک از آغاز تاریخ تشکلیابی خود پشتیبان و ترغیبگری فرهنگ صلح و آیین صلح آفری بود. هنوز 2500 سال پیش شاهنشاه بزرگ آریایی کوروش کبیر در اعلامیه خود که همچون اولین اعلامیه حقوق بشر در جهان شناخته شده است، صلح را از جمله ارزش‌های عالی درجه شمارید است که امنیت بشر را تأمین می‌کند. ما که وارثان میراث جاودانه نیاگان نیکنام خود میباشیم. هنوز بیش از 30 سال قبل فعالیت شبانه روزی را به خاطر قطع جنگ تحمیلی شهروندی و تأمین نبودن صلح آغاز کردیم. زیرا برای ما حفظ استقلال دولتی، یک پارچگی وطن، نجات ملت از پراکندگی و حفظ دولت از خطر نیستشوی مسئله مهمترین
و حیاتی به شمار می‌رفت. طوری که هموطنان کلانسال و میانه سال ما در خاطر دارند، در آن ایام دهشتناک و پرفاجعه قریب 1 میلیون نفر هموطنان ما از ترس جان خود و اهل عائله‌شان به کشورهای دیگر گریزان شدند. یعنی خطر پراکنده گردیدن ملت تاجیک و وابسته به این از خریطه سیاسی جهان نیز شدن دولت تازه استقلال تاجیکان به واقعیت تلخی روز تبدیل یافته بود. ما با میل و اراده و دستگیری و پشتیبانی مردممان و به خاطر از ناامیدی و آوارگی نجات دادن آنها در یک مدت کوتاه قریب 1 میلیون نفر هموطنانمان را به وطن و محل زیستشان برگردانیدیم. این کار را ما برای آن انجام دادیم که ملت ما، مردم ما در بدر دیگران سرسان و آواره و دستیگر و بیچاره نگردند، سرجم شوند، وحدت کنند. دولت صاحب استقلال وطن عزیز خود تاجیکستان و خانه و کاشانه خویش را آباد سازند. اگر ما به این مسئله از دید امروز نظر اندازیم، اهمیت کارهای آن روزها انجام داده‌مان را باز هم بهتر و روشن می‌بینیم. یعنی اگر ما این کار را انجام نمی‌دادیم، تصور کرده می‌توانید که حال و احوال ملت ما و مردمی در کشورهای دیگر پناه برده ما چی می‌شد؟ فکر می‌کنم که شرح میانبرده این موضوع با در نظر داشت روندهایی که ما حالا در جهان مشاهده می‌کنیم حاجت ندارد. محض برای همین ما همیشه جانبدار حل مسئولیت آمیز، یعنی با راه آسایشته حل و فصل گردیدن هر گونه مخالفت و نزاع‌ها در جهان هستیم. زیرا جوهر فرهنگ ملت باستانی ما را صلح و آسایش و انسان دوستی تشکیل می‌دهد. همدیاران عزیز، در زمینه وحدت ملی برقرار گردیدن امنیت و ثبات به ما امکان داد که برنامه‌های مهم رشد اقتصادی و اجتماعی را عملی نموده در جاده تطبیق هدف‌های استراتژیمان قدم‌های استوار گذاریم. با شرافت صلح و آرامی و ثبات سیاسی، وحدت ملی و تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت، امروز سطح و صفت زندگی مردممان پیوسته بالا می رود و شهروندان تاجیکستان به خاطر فردای آبادی وطن و آینده درخشان فرزندان و نبیره‌های خود و زحمت سازنده و آبادگرانه مشغولند. حالا حکومت و مردم کشور تمام سعی و تلاش و ذخیره و امکانیت‌های خود را به خاطر عملی سازی هدف‌های استراتژی ملی سفربر کردند. همچنین باید گفت که به شرافت وحدت ملی و ثبات سیاسی آبروی تاجیکستان صاحب استقلال در عرصه بین المللی روز به روز بالا می رود. جامعه جهانی امروز تاجیکستان را همچون کشوری در حل مسئله های گلوبالی سیاره پیش صف می شناسد، اعتراف میکند و تشبس های آن را دستگیری و عملی می سازد. کنفرانس سطحی بلند دایر به حفظ پیریخاک
چند روز پیش در پایتخت کشورمان دایر گردید دلیل واضح این گفته ها می باشد. ما امروز در دایره سیاستی درهای گشاده با همه کشورهای جهان مناسبت های دوستانه و متقابلا سودمند برقرار کرده ایم. همدیاران عزیز، حالا تاجیکستان ما در مرحله رشد استوار قرار دارد که یکی از نشانه های واضح آن بنیاد راه های مطابق به طلبات استانداردهای بین المللی می باشد. در رابطه به این می خواهم با افتخار خاطر نشان نمایم که شاهراه‌های نوی نقلاتی همچون پیوندگری ساکنان همه گوشه و کناره‌های کشورمان رمز اساسی وحدت ملی به حساب می‌روند. تصور کنید که مردم ما 100 سالها از چنین امکانیت‌های مساعدی رفت آمد محروم بودند که چنین حالت البته به مفکوره و روحیه آدمان به حس نزدیکی آنها و همدیگر فهمی در جامعه بی تأثیر نمی‌ماند. ما امروز افتخار می‌کنیم که از برکت استقلال دولتی و صلح و ثبات کامل توانستیم تاجیکستان 3 پارچه را به یک قلمرو واحد تبدیل دهیم. بنیاد شاهراه‌های زمانوی از جمله توسط حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان که 2 روز پیش یک قطعه اساسی و بسیار مهم آن را در حدود ناحیه‌های درواز و ونج افتتاح نمودیم، حالا تاجیکستان را به کشور ترانزیتی تبدیل داده است. با آغاز رفت آمد توسط این راه یعنی شاهراه قلعه خمونج سرحد روشن که بیشتر 4-5 ساعت را در بر می گرفت، امروز این مسیر را در فاصله 1.5 ساعت طی کردن ممکن است. این عامل یعنی راه‌های زمانوی یکی از شرط‌های مهمترین رشد منظم و استوار کشور و باز هم بهتر گردیدن سطح نیکو احوال مردم مملکت از جمله ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. 2 روز پیش همچنین نیروگاه برقی آبی سبزار در ناحیه راشقاله با توانایی 11 میگاوات که با خرج بیش از 700 میلیون سامانی بنیاد گردیده است به فعالیت آغاز نمود. نیروگاه مذکور اقتدار انرژتیکی ولایت را 25% افزایش داده، محدودیت انتقال نیروی برق را در ساعت‌های سرباری برای اهالی و کارخانه‌های صنعتی برطرف می‌سازد. باعث سرفرازی و قناعتمندی است که امروز حس خودشناسی و خودآگاهی و هویت ملی، افتخار از وطن صاحب اختیار و آزاد، پاس داشتن میراث تاریخی و ارزش‌های فرهنگی و درک مسئولیت شهروندی مردم تاجیک به مراتب گسترش و تقویت یافته است و این پدیده نیک ما را به آینده درخشان جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی امید قوی می باشد. ما روز وحدت ملی امساله را در ایام جشن می گیریم که در سراسر مملکت کار و پیکار سازندگی به استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان با سرعت ادامه داشته. نیروی اقتصادی دولت تاجیکان و فرهنگ سیاسی ملت تاجیک تحکیم و توسعه یافته ایستاده است. حالا مردم کشورمان عمیقاً درک کردند که استقلال دولتی را تنها با زحمت اهلانه و سازنده، تفکر پیشرفته و جهانبینی معاصر، احساس گرمی وطن دوستی و مسئولیت بلند شهروندی میتوان تقویت باشد.
در شرایط حاضر هر یک فرد خودآگاه مملکت را ضرور است که برای در رویه وطن دوستی و وطن پروری و رسیدن به قدر استقلال و آزادی، صلح و ثبات و وحدت ملی تربیت کردن فرزندان خود یعنی نورسان و جوانان سعی و تلاش ورزد. ما باید نسل‌های را تربیت نماییم که آینده دولت و ملت را به دوش گرفته امنیت و ثبات و آبادی و پیشرفت وطن محبوبمان را تامین کرده توانند و کار و فعالیت پدران شهرتمند خود صدرالدین عینی، باباجان غفورов، شیرینشاه شاه تیمور، نصرت الله مقسوم و صدها بزرگان و فرزانه‌های دیگر را با صداقت به ملت و دولت خویش ادامه بخشند. با امید آینده باز هم آباد تاجیکستان محبوبمان بار دیگر کل هموطنان عزیز، ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان و شما حاضرین ارجمند را به افتخار روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته به هر یک شما سلامتی و اقبال بلند، خانه آباد، برار و موفقیت و به تاجیکستان عزیزمان آرامی و ثبات و وحدت جاودانی آرزو می‌نمایم. بگذار وحدت و یگانگی در سرزمین اجدادیمان همیشه روشنگری راهی مردم شریف تاجیک به سوی آبادی و سازندگی و پیشرفت و ترقیات باشد. جشن وحدت و همبستگی مبارک هموطنان عزیز. تو نام به دفتری زمانت مانی، جویی تو همیشه جاده انسانی. از نیت و نیکو پرتوی مهر دلم، برفیست اگر هوا شود بارانی، برفیست اگر هوا شود بارانی. صبغت رامز و خوشبو از صفایی وعدت است. روز و شبها نور باران از جلایی وعدت است. میرسد بر گوش آواز از سرودی مرغ صبح، دلنشین آواز مرغان از نوایی وعدت است.
مرغان از نوایی وعدت است. جد و قدرتت آباد در ملکی بدخشان شد، زمستانش تموز و تیر ماهش نوبهاران شد. سرایی سنگ ام از اعتبارش شد سرایی ننگ، غمش شادی و رنجش راحت و دشوارش آسان شد. دستی بود و در افتاد لعنی در جهان مشهور، نگینی شورتش انگشترینی تاجیکستان شد. دستی بود و در افتاد لعنی در جهان مشهور، نگینی شورتش انگشترینی تاجیکستان بودش جان بگذری بگذشتن از موضع نور آباد، رهی جانهای مردم را خریدن رای ختلان شد. دیاری دامنی گردون بشورت از فلک بگذشت، مقامش ام بلند از رتبه صد او گریبان شد. برای پاسداری نیز امرنگت به دنیا نیست، به دولت نام شیری شای شغنانی به کیان شد. به وقتی از سفر دیدیم از گرمی دیدارن، همه یخشوش چشمی اشکور زوبر و باران شد. ز جهل و قدرتت آباد و در ملکی بدخشان شد. ز جهل و قدرتت آباد و در ملکی بدخشان شد. نظم کائنات پر پودی وحدت است، فرد قطره است و خلق رودی وحدت است، بر دل و زبان ما درودی وحدت است، هستی خلایق از درودی وحدت است. تن ز جان جان ز تن جدا نمی شود، کو با سکوت هم نوا نمی شود، با خصومت و جدل بخا نمی شود، خلق به حبیب و پیشوا نمی شود، با خصومت و جدل بخا نمی شود، خلق به حبیب و پیشوا نمی شود. آب و خاک و آتشی وطن یگانه است،
رنگ و بوی دلکشی چمن یگانه است، شور و شوق و نور انجمن یگانه است، همدمی مسیح و هم سخن یگانه است. اقتدار قوم از وجود وحدت است، در دل و زبان ما سرود وحدت است، پرچمی وطن ز تار و پود وحدت است، بر دل و زبان ما سرود وحدت است، پرچمی وطن ز تار و پود وحدت است، بر دل و زبان ما سرود وحدت است. شمعی انجمن بیا یکی شویم، منسجم شو جان و تن بیا یکی شویم، در زبان و در سخن بیا یکی شویم، بهر حفظ این وطن بیا یکی شویم. اتحاد ما و تو رموزی وحدت است، آفتاب شونواری روزی وحدت است، پرچمی وطن ز تار و پود وحدت است، بر دل و زبان ما سرود وحدت است، پرچمی وطن ز تار و پود وحدت است، بر دل و زبان ما سرود وحدت است، پرچمی وطن ز تار و پود وحدت است، بر دل و زبان ما سرود وحدت است. تمنا میکنم دنیا بماند، زمینی صبر و افزار بماند، کبوتر در سما بادا پرافشان، ستاره در دلی شبها بماند، ستاره در دلی شبها بماند، فرخنده گشت حالا فیض دیار کشور، گلهای بخت روی اندر کنار کشور، از فیض وحدت ما گلها شکفته امروز، آبی بقا روان است از کوثر کشور، آبی بقا روان است از کوثر کشور. در دشت کوثران با
خوش و کلامی نکو یک شادی دل هزار بادا با صوت خوش و کلامی نکو یک شادی دل هزار بادا خواهیم پیشمی محفلی دوست خورشید و شامی تار بادا خواهیم پیشمی محفلی دوست خورشید و شامی تار بادا در باغ بشر بهار بادا خورم دلی روزگار بادا از سن چمن بلند بلند آهنگ خوشی هزار بادا از سن چمن بلند بلند آهنگ خوشی هزار بادا آهنگ خوشی هزار بادا میهنه کی به جان ما جان است چار فصلش همه گل افشان است باغ‌هایش بهشت انسان است در همه ده تاجیکستان است باغ‌هایش بهشت انسان است در همه ده تاجیکستان است تاجیکستان تو زیب دنیایی سرزمینی مقدسی مایی تاجیکستان تو زیب دنیایی سرزمینی مقدسی مایی راحتی جان ما هوای وطن کوه و دریای با صفای وطن راحتی جان ما هوای وطن کوه و دریای با صفای وطن شادمانه مخادم و خوشبخت ما در آغوش جان فضای وطن شادمانه مخادم و خوشبخت ما در آغوش جان فضای وطن تاجیکستان تو زیب دنیایی سرزمینی مقدسی مایی تاجیکستان تو زیب دنیایی سرزمینی مقدسی مایی مثل آبت حیات ما شیرین چنگلستان و بوستان رنگین باشد در روز عید وحدت و صلح کشوری ما بهشت روی زمین باشد در روز عید وحدت و صلح کشوری ما بهشت روی زمین تاجیکستان تو زیب دنیایی سرزمینی مقدسی مایی تاجیکستان تو زیب دنیایی سرزمینی مقدسی مایی وارثی پاکیان سامانم صاحبی فضل و نور و ایمانم وارثی پاکیان سامانم صاحبی فضل و نور و ایمانم تاجیکستانیان خوشبختم نام بردار تاجیکستانم تاجیکستانیان خوشبختم نام بردار تاجیکستانم تاجیکستان تو زیب دنیایی سرزمینی مقدسی مایی تاجیکستان تو زیب دنیایی سرزمینی مقدسی مایی یک گیل و یک جان و تنیم هموطنیم
زیبی همه انجمنیم هموطنیم ما که نبود تازه جوان خلق قدیم و کهنیم هموطنیم خلق قدیم و کهنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم بیش از این به خاک خود آب و هوای پاک خود و شربتی بهشتی ریشه و برگ و تاک خود دل بدهم دل نکنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم دل بدهم دل نکنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم خاک رضا سین وطن مرد وفا سین وطن رمز نشانی جاویدان از آریاسین وطن حامی مردی وطنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم حامی مردی وطنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم فخر کنان کف بیزنیم ریشه میرش بیتنیم هموطنیم هم دیری مردمی بشر پرچمی مهر دل وگر شهرت ما فزوده است صلح و صفا و زیب و فار تراوتی این چمنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم چشمه شعر و غزلیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم زیبی همه انجمنیم هموطنیم حامی مردی وطنیم هموطنیم یک دل و یک جان و تنیم هموطنیم زمینی سبز دامانم دیاری آبشاری من مکانی باغزاری من خلم روی بهاری من خلم روی بهاری من مراست روی مردمم مثل روی گندمم مراست روی مردمم مثل روی گندمم سرایی افتخار جهانی ننگ و آر جهانی ننگ و آری من تو در جهانی از همه عزیزتر برای من تو نامدارتر شدی زرنگی عشقای من تو در جهانی از همه عزیزتر برای من تو نامدارتر شدی زرنگی عشقای من عشقای من سر من است سنگی تو کوی تو است پیکرم دو دید آب میخورد زی حسن خانم و درم
چنگ تو رسد به گوش دل نواز سرای آرزوی من جهانی می پرورم تو در جهانی از همه عزیزتر برای من تو نامدارتر شدی زیرنجی عشقای من تو در جهانی از همه عزیزتر برای من تو نامدارتر شدی زیرنجی عشقای من عشقای من بابام تو کبوترت نشان صلح و وحدت است تمام گوشه های تو قلم رو محبت است لبای تو به چشم ما لبای بخت و قسمت است زیرنجی رهنمای تو نصیب ما سعادت است تو در جهانی از همه عزیزتر برای من تو نامدارتر شدی زیرنجی عشقای من تو در جهانی از همه عزیزتر برای من تو نامدارتر شدی زیرنجی عشقای من عشقای من عشقای من عشقای من
وطن شد فرازان سر به آسمان پیشواشون درد میلاد را دوان همچو سینا یافت درمان پیشواشون درد میلاد را دوان همچو سینا یافت درمان شد بهشتی تاجیکستان کشورم سرزمینی دوستانم کشورم شد بهشتی تاجیکستان کشورم سرزمینی دوستانم کشورم در بدخشان تخمی وحدت خنده زده ای خوشا شد وحدتی سان کشورم ای خوشا شد وحدتیستان کشورم پرچمی ناموس دارد روی کار صبحگاه و شامگاه پرچمی ناموس دارد روی کار صبحگاه و شامگاه شد بهشتی تاجیکستان کشورم سرزمینی دوستانم کشورم شد بهشتی تاجیکستان کشورم سرزمینی دوستانم کشورم کشورم رفتم سحری دیدنی گل‌های بدخشان کردم هوسی چیدنی گل‌های بدخشان کردم هوسی چیدنی گل‌های بدخشان دیدم بسری کوهی پر از لاله و سنبل دیدم بسری کوهی پر
فرخنده شامی دوستان دوستی بادا و کامی دوستان فرخنده شامی دوستان حرفی معنی در کلامی دوستان دوستی آمد به نامی دوستان نصف آلا طرز نامی دوستی وحدت آراید مرامی دوستان وحدت آراید مرامی دوستان دوستی بادا و کامی دوستان فرخنده شامی دوستان جا به جا پیوند دارد دوستی جانی ما پیوند جانی دوستان در دل و در دیده باشد جایی دوست جاویدان بادا مقامی دوستان در دل و در دیده باشد جایی دوست جاویدان بادا مقامی دوستان دوستی بادا مقامی دوستان فرخنده شامی دوستان دوستی دوستان پاینده بود خلقی بعد دوست عمر زنده بود دوستان را دوست می‌داره ما گل براقی دوست می‌کاره ما اگر بخواهد دوست اختر زاسمان از برای دوست می‌آره ما دوستی دوستان پاینده بود خلقی بعد دوست عمر زنده بود زندگی با دوست شیرین بود و بس دوست چون عطری ریاحین بود و هست بحری هر یک خلق هر میلاد یقین دوستی ایامی گلچین بود و هست دوستی دوستان پاینده بود خلقی بعد دوست عمر زنده بود ما دل به هوای دوست داریم با مهر و وفا انیس و یاریم ما دل به هوای دوست داریم با مهر و وفا انیس و یاریم همسایه و همدمی قرینیم یارانی بعد استواریم ما دل به هوای دوست داریم با مهر و وفا انیس و یاریم همسایه اطفال لایزالیست در سایه هم به اعتباره ما دل به هوای دوست داریم با مهر و وفا انیس و یاریم از جاده دوستی رهی ما رهجانی بی دوست می سپاریم ما دل به هوای دوست داریم با مهر و وفا انیس و یاریم ما وحدت دوست مزید تویم در مقدم دوست جانی سپاریم ما دل به هوای دوست داریم با مهر و وفا انیس و یاریم تا نقش خیال دوست با ماست ما را همه عمر خود تماشاست تا نقش خیال دوست با ماست ما را همه عمر خود تماشاست آنجا که وصال دوستان است آنجا که وصال دوستان است والله که میان خانه صحراست والله که میان خانه صحراست تا نقش خیال دوست با ماست ما را همه عمر خود تماشاست تا نقش خیال دوست با ماست ما را همه عمر خود تماشاست
سرو زیبای من گل رعنای من زار و حیران توی دل شیدای من سرو زیبای من گل رعنای من زار و حیران توی دل شیدای من مجنونم کرد این قامت مفزون تو مفتونم کرد حیران جمال چشم جادوی تویمه این شوله روی تو جگر خونم کرد سرو زیبای من گل رعنای من زار و حیران توی دل شیدای من شادی آرزم و پیشی پا ترزانی کنم تا که در آغوش گرمی تو بخوابم ساده تا که در آغوش گرمی تو بخوابم ساده جان خیشان در رهی جانی تو قربانی کنم جان خیشان در رهی جانی تو قربانی کنم گرمی محبت بر لبانت میزنم خیش را در آتشی عشقی تو بریانی کنم میکنم تسخیر شعری قلب زیبایت بشر تا که بر تختش نشسته حکم سلطانی کنم تا که بر تختش نشسته حکم سلطانی کنم همچو گل میخواهم تایی که گلبانی کنم شادی آرزم و پیشی پا ترزانی کنم ناز را باید کشید از ناز بویی همچو تو در رأی فرمان تو من خط پیشانی کنم جعفری گفت در ببزمی عاشقان من بینمت گرد تو چرخیدم من رقصی بدخشانی کنم گرد تو چرخیدم من رقصی بدخشانی کنم همچو گل میخواهم تایی که گلبانی کنم شادی آرزم و پیشی پا ترزانی کنم تا که در آغوش گرمی تو بخوابم ساده تا که در آغوش گرمی تو بخوابم ساده جان خیشان در رهی جانی تو قربانی کنم جان خیشان در رهی جانی تو قربانی کنم همچو گل میخواهم تایی که گلبانی کنم مرا باغو گلستان وطن است در ملکی دلم مهری درخشان وطن است در ملکی دلم مهری درخشان وطن است سرمنزل بختاب شارا وطن است سرمنزل بختاب شارا وطن است
دل مهری درخشان وطن است درخشان وطن است درخشان وطن است شاوینه که مردی میدان کمک کن وحدت که مرهمی جان کمک کن وحدت که مرهمی جان کمک کن هر کجا باشی در این خاکی وطن حرمتی پیر و جوانان کمک کن حرمتی پیر و جوانان کمک کن خوشتر از تخت سلیمان کمک کن خوشتر از تخت سلیمان کمک کن هر کجای مهروی دور از وطن مهر گرمی تاجیکستان کمک کن هر کجای مهروی دور از وطن مهر گرمی تاجیکستان کمک کن بیا دوست بیا دوست بیا دوست سری خان نشینم زنم عرضه بیا دوست بیا دوست بیا دوست وحدت ایا دوست بیا دوست بیا دوست بیا دوست بیا دوست برایت بگویم در این عید بیا دوست بیا دوست بیا دوست مبارک ایا دوست بیا 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 دوست کی دیدار شنکوس شنکوس بیا دوست بیا دوست بیا دوست کی دیدار شنکوس شنکوس دستت زیباست در زیر نوانگاهی مستت زیباست تاجیک دخترا دوتاری دستت زیباست در زیر نوانگاهی مستت زیباست با شیوه گل چمن چمن میخوانی آهنگ دلی وطن پرستت زیباست با شیوه گل چمن چمن میخوانی آهنگ دلی وطن پرستت زیباست صدای دوتار آید نمایی نگار آید با صوتی هزار آید رنگ بنثار آید بشنیده تنینش را سازی شکرینش را جانها به خمار آید دلها به قرار آید بشنیده تنینش را سازی شکرینش را جانها به خمار آید دلها به قرار آید اطلس و هم چکن بی زیبت وطنن یک پرده دوتار و یک نوا پیرهنن هم اطلس و هم چکن بی زیبت وطنن
یک پرده دوتار و یک نوا پیرهنت با لحن شکر وطن میخوانی قربانی ترانه های عشقی وطنت با لحن شکر وطن میخوانی قربانی ترانه های عشقی وطنت صدایی دوتار آید نوایی نگار آید با صوت هزار آید رنگ بنی سار آید بشنیده تنی نشرا سازی شکری نشرا جانها به خمار آید دلها به قرار آید بشنیده تنی نشرا سازی شکری نشرا جانها به خمار آید دلها به قرار آید بشنیده تنی نشرا سازی شکری نشرا جانها به خمار آید دلها به قرار آید آهنگی دوتار آید عرفان پیشوا سکرد از نارک و رامون درخشان پیشوا آفتاب عقل و علم و فضل و
عرفان پیشوا صد کرد از نارک و رامون درخشان پیشوا بر فرازی زمین است طلعی باقی جهان بر فرازی زمین است طلعی باقی جهان با شهامت می درخشی همچون کیهان پیشوا با شهامت می درخشی همچون کیهان پیشوا اسم اسماعیل سامانی سامان پیشوا زنده سازی اسم عینی اسم میرزا اسم خلق اسم اسماعیل سامانی سامان پیشوا در پناهت ملتی تاجیک امان ماند ابد از بناهای زمین و آسمان جان پیشوا در پناهت ملتی تاجیک امان ماند ابد از بناهای زمین و آسمان جان پیشوا چهره رخشان ترینی تاجیکستان پیشوا یادگار است فکرتی اون چهره های ماندگار چهره رخشان ترینی تاجیکستان پیشوا آفتابی عقل و علم و فضل و عرفان پیشوا صد کرد از نارک و رامون درخشان پیشوا آفتابی عقل و علم و فضل و عرفان پیشوا صد کرد از نارک و رامون درخشان پیشوا بر فرازی زمین است طلعی باقی جهان بر فرازی زمین است طلعی باقی جهان با شهامت می درخشی همچو کیهان پیشوا با شهامت می درخشی همچو کیهان پیشوا اگر مشکل ترین تفسیر در راهی سخن باشد اگر نوتر به هر ایام تقویمی کهن باشد دلیل از سر بلندی حجتی در انجمن باشد به هر جایی که رنگی اطلس و نقشی شکن باشد
هر جایی سخن باشد به هرموزش اگر پیرم و جای اهرمن باشد اگر باری گرانه هم سبک بحری بدن باشد اگر جای خسش بر دیدگان چون نسترن باشد همین مفهوم پرمانا اگر پیوند تن باشد وطن باشد وطن باشد به هر جایی که رنگی اطلس و نقشی چکن باشد وطن باشد وطن باشد وطن باشد تاجیکستان ابتدایی روشنی ما خانه نوری تو باشد مامنی ما جوهری عقلی تو باشد گوهری جان جوهری عقلی تو باشد گوهری جان جوشنی سبزی تو باشد برتنی ما جوشنی سبزی تو باشد برتنی ما در تو نزدیکم و با تو قوم سامانیم در تو تاجیکم و با تو تاجیکستانیم در تو نزدیکم و با تو قوم سامانیم در تو تاجیکم و با تو تاجیکستانیم
باز بهاری وحدت است تاجیکن در مرز و بومش تکیه داری وحدت است دست دوستی کرد آباد دشت و سرای وطن چهار سوی تاجیکستان در کنار وحدت است از صفای وحدتی ما صحبت را می شد آسمانی روز و شب بر خاک دلاره شد میرسد بر گوش آبام از سرود مرغ صبح میرسد بر گوش آبام از سرود مرغ صبح وقت ملت روبرویی ما تبسم خیش شد وقت ملت روبرویی ما تبسم خیش شد اشکم در دیده ها شد شانه آور در وطن چشمه ای آبی عوضها پاک و گوهر شد دست با دستی برادر وحدت آفر شد خوشا دست با دستی برادر وحدت آفر شد خوشا خاک ارمان و حیاتی ما زنم گل خیز شد خاک ارمان و حیاتی ما زنم گلخش شد هفت برج تاجیکستان همچو خلدی ملت است مرغ بختاور همیشه در فضایی وحدت است مرغ بختاور همیشه در فضایی وحدت است میره باید چشم هر کس زیب حسنی کشورم میره باید چشم هر کس زیب حسنی کشورم تو سراس از بوشان از قبایی وحدت است تو سراس از بوشان از قبایی وحدت است سایه مرغی هما قدم رسد بر بام ما وحدتی ما زندگانی را شکوه شوکت است وحدتی ما زندگانی را شکوه و شوکت است شکوه شوکت است شکوه شوکت است وحدتی ما چون بهای کشور است باغ وحدت را سمن چون شکر است باغ وحدت را سمن چون شکر است زندگی از آب وحدت سبز شد زندگی از آب وحدت سبز شد در سمای عمر وحدت اختر است در سمای عمر وحدت اختر است حفظ باید کرد وحدت را با کف وحدت از گنجینه سر برتر است حفظ باید کرد وحدت را با کف وحدت از گنجینه سر برتر است وحدتی ما چون بهاری کشور است باغ وحدت را سمن چون شکر است
درسی بزرگی هم میریم از پیشوا آموخته از پیشوا آموخته گلبن زیبا از نام اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به اهل هنر تقدیم می گردد. حاضرین محترم، پیش از همه میخواستم که به همه اشتراک داران این چهاربینی فرهنگی سطحی بلند مینتداری صمیمی خود را بیان کنم. در صحنه صنعتکارا برآمد کردند، لیکن در میدان اکثریت جوانان بودند. من در حیرت ماندم که در یک مهلت کوتاه مثل صنعتکاران کسبی برآمد کردید. بسیار زیبا. من مینتداری خود را به صحنه گذارنده به تمام مطربان، صنعتکاران، نوازندگان، اهل ضیا، سرودهای خیلی نو بودند، موسیقی های نو بودند. این خیلی خوب و این چهاربینی از چهاربینی های سالهای پیشین از زمین تا آسمان فرق می کند.
مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان صنعتکارای اصیل ویم خطا نمیکنیم. حتی اگر یک هفته مهلت یک چهاربینی فرنگی میکنن. نیست خانواده که موسیقی نداشته باشد، دایره و رباب بدخشی نداشته باشد، یا رقص کردن نتواند، یا سرود خواندن نتواند. اصلا من از نایه درواز تا نایه راشخاله دیدن کردم، اهمیت دادم به تازگی. خیلی زحمت کشیدیم. تازه آزاده شهری خاروق بینید، مرکز نایه شونان، راشخاله، ونگ، درواز، خیلی باز هم زحمت کشیم. خیلی مهلت کوتاه مانده است، همگی یک سال به جشن تاریخی 35 سالگی استقلالیت دولت تاجیکستان. ما باید از حالا هر یک عائله تاجیک، هر یک عائله، هر کدام ما از بهتر کردن شرایط زیست خود، خانه کاشانه خود، خانه در خود، حولی خود، کوچه و محل خود و دهه و شهر و نایه خود را تازه آزاده کنیم. برای پیش از همه خودمان کنیم. ملت تاجیک ملت باستانی است. یکی از ملت‌های تمدن آفر و تمدن ساز است. در همین محفل شبانه نیز شباهت بداد. هر کس این چهاربینی را برگزار کردن نمیتواند. اینقدر چهاربینی با شکوه آماده کردید. من دیدم از سالهای پیش چقدر با انتظام به نهایت در سطح بلند. این خوب است. اصلا من میبینم که آداب و رفتار و گفتار و جوانان ما مثلا ولایت مختار کوهستان بدخشان کلاً تغییر یافته است. کلاً اصلا به شما حتی در جهت خانیش هم من تحلیل کردم در 30 سال آخر از همه ختم کنندگان مکتب های میانه 92% ختم کنندگان مکتب های میانه ولایت مختار کوهستان بدخشان با دانشگاه ها، دانشکده های عالی مملکت و خارج کشور داخل می شوند. احسن به شما. انا این است دانش آموختن، علم آموختن. انشاءالله آنها که خواندن صاحبی کسب هم می شوند. خوانید جوانان، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید، زبانهای خارجی را اسود کنید، تکنولوژی اینفورماسیونی را سطح بلند کنید. آینده این دولت، این خانه شماست، وطن شماست. شما باید صاحبی کنید، شما باید بنیاد کنید، سازید. شما باید همچون گهورک چشم امین نگاه دارید. دولت را کی می سازد؟ دولت را متخصص، اختراعکار، معمار، مهندس، عالم، دانشمند، یعنی ملت باسواد، ملت صاحب کسب، صاحب هنر. این روز تاریخی است. ببینید روز 27 ما در اینجا با شما قرار داریم جشن را یک جای جشن گرفته حسابی. نقشه های زیادی هست. با انشاءالله ما با شما وامی خوریم. لیکن جشن 35 سالگی را از حالا ایجاد کردن هم بستکارا هم اهل زیا شعر ایجاد کنیم برای جوانان. از حالا خب سناریوهای جشن 35 سالگی را در هر یک محله، در هر یک دهه دوردست باید یک چهاربینی
حتما گذرانیده شد. بار دیگر من صدقاً همه شما را به این روز تاریخی جشن وحدت ملی تبریک و تهنیت میگویم. به شما پیش از همه سلامتی، خوشبختی زندگی، خدای تعالی هرچی آرزوی امیدی نیکی که در دل نیتتان دارد همونا نصیبتان گرداند. وطن عزیزمان را صدقاً دوست دارید. با قلبتان دوست دارید. با کار و رفتار خود اثبات کنید. شاهیبی کنید. سازید. آباد کنید. با همه صنعتکاران، با همه اشتراکداران از صمیم قلب برای چنین چاره‌بینی که تابع کلی مردمی تاجدار را شادگردانید منتداری صمیمی بیان میکنم. خوشبخت باشید، آباد باشید، سلامت باشید. جشن وحدت ملی مبارک باشد. زمین زرد و
بیننده‌های عزیز، در اینجا برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. سلامت و خانه آباد بمانید. رهبندی آسان